роналду эҳтимолан ба лигаи поёнтари футболӣ меравад, дар ҳоле ки суханҳо сари мондани месси дар барселона ҳам зиёданд. дуруд ба кулли шумо дӯстони азиз, дуюмин барномаи трансфер дар амалро пас аз кушодашавии бозори тобистонаи трансферӣ манзуратон мегардонем, ки албатта саршор аз гузаришҳои ҷолибу хайрубоди пурэҳсосоти бозингарон аст. пас аз оне ки монако таваҷҷӯҳи хосаашро нисбати роман бюрке эълон намуда буд, борусияи дортмундро ҷуз харидории дарвозабони нав дигар илоҷӣ намонд ва ин нафар ҳам грегор кабел мебошад. дарвозабони дастаи штутгарт грегор кабел ба сафи замбурҳо аз рӯи маълумоти кикер ба ривази 15 миллион евро гузариш анҷом дода, ин бозингари 23-солаи мунтахаби Швейтсария бо ҷониби сиёҳу зардҳо шартномаи муҳлаташ то санаи 30 июни соли 2026 имзо намуд. тими Уотфорди англисӣ бошад нимҳимоягари дастаи Нанти фаронсавӣ Имрон Лузро тибқи иттилои Трансмаркт ба ривази 10 миллион евро ба даст овард. ва дар хусуси ин гузариш дастаи аз чемпионшип ба премер-лигаи Англия бозгашт намуда расман эълон намуд. шартномаи корӣ бо ин фаронсавии 22-сола ба муддати 5 сол баста шуда, дар 33 бозии чемпионати сипаришудаи фаронсавӣ ин нимҳимоягар 7 гол задаву 2 паси головара ҳам дорад. кори асосии барселона дар ин равзанаи тобистонаи трансферӣ вориди тим намудани бозингарони озод мебошад ва сеюмин бозингари бепул ба Камп Ноу омада пас аз Эрик Гарсия ва Серхио Агуэро ин Эмерсон Апересидо мебошад. Эмерсон ҳам ба мисоли Эрик Гарсия дубора бозгашт ба Барса намуда, бошгоҳи каталонӣ бо ҳамин Эмерсони 22-соларо пас аз иҷораи 2 сола дар Бетис ба тим бозгардонид. дар серияи А Италия бошад дар симати сармураввигии кулли дастаҳои узви шашгонаи бузург ба истиснои Милан ва Аталанта тағйиротҳои кадрӣ анҷом дода шуд. рӯшан аст ки ба сафи роҳбарии Ювентус баъди рондани Андреа Пирло Макс Алегри омаду дар тими Наполи пас аз ҷавоб додани Дженнаро Гатузо Лучано Спалетти омад. интер ҳам ночор пас аз худсарона рафтани Антонио Конте дар ҷустуҷӯи мураббии нав гардиду дар як муддати кӯтоҳ Симоне Инзагиро даъват ба кор намуд. мутахассиси 45-сола Инзаги бо ҳамин 2 сол шартнома бо қаҳрамонони Италия навишта кард. Симон Инзаги чун футболбози Латсио аз соли 1999 то соли 2010 буда, дар ҳамин даврон бо ин тим қаҳрамони Италия, соҳибҷоми се каратаи Италия, суперҷоми Италия ва ҳамчунин суперҷоми УЕФА гардидааст. тамриндиҳии дастаи Римиро бошад Симон Инзаги аз соли 2016 оғоз намуда то омадан ба Интер бо Латсио барандаи ҷоми Италия, ғолиби ду каратаи суперҷоми Италия шудаву ҳамчунин римиҳоро ба Лигаи қаҳрамонҳо бароварда буд. дар сафи Интер бошад Инзаги ҷавонро лозим аст ки ҳифзи скудетто намояду ниҳоятан дар Лигаи қаҳрамонҳо иштибоҳи Контеро бо ислоҳотҳояш ба фаромӯшӣ барад, агар ки албатта бо чунин назму низоми пешгирифтаи моликони чинӣ ба ин кор қодир бошад. дар ҳаёти инсоният аз таърихи кӯҳан анъана шудааст вақте киштӣ рӯ ба ғарқидан мешавад, кулли мусофирон тарки киштӣ мекунанд ва ё ба таври дигар гирем вақти мушкилӣ пеш омада ҳамагон кӯшиши рӯ ба гурез ниҳодан аз мушкилӣ мешаванд ва кам нафароне боқӣ мемонанд ки бар муқобили мушкилиҳо то охири мубориза мебаранд. мушкили хосаи Шалке бошад замони аз Бундеслига берун шуданаш оғоз шуда бо гурехтани кулли бозингаронаш аз ин тим идома ёфтан мегирад. пеш аз оне ки аз сафи дастаи Гелзенкирхенӣ як гурӯҳ бозингарон берун шуданд, боз Класян Хунтелари вафодор ба ин тим ва Сеат Калашинац низ Шалкеро як тараф гузоштанд. бозингарони нидерландию боснягӣ аслан ба сафи Шалке ба нияти кӯмак дар рафти мавсими сипаришуда гузариш намуда, бидуни ягон илоҷ ва натиҷаи кӯмак Шалке аз Бундеслига берун шуд. Хунтелар бошад футболбози озод шуда гуфта мешавад ки хатми маснади варзишӣ мекунад. Сеат Калашинац бошад ба сафи Шалке тариқи иҷора аз Арсенал гузариш намуда, шартномаи феълияш бо лондониҳо як соли дигар муҳлат дорад. мавзӯи навбатии мо албатта дар бораи буҳрони сарзадаи футболӣ мебошад ки сабабҳои аслии пайдошавии чунин буҳрони нобаҳангомро директори генералии Бавария Карл Хайнц Руминиге чунин тавр шаҳр додааст: мо худамон деворро бо номи бозори трансферӣ парвариш кардем, магар мо чунин киштиро бо вуҷуди аз даст додани идоракунӣ мустақим ба самти тӯфон равона накардаем. бошгоҳҳои Аврупои ҷанубӣ аллакай бонги хатар мезананд. дар мавриди лигаҳои поёнӣ ҳанӯз сухан накарда ҳастанд тимҳои олмоние ки
عین زمان نیم گرسنه به سر میبرند. ما باید به طور جدی در خصوص محدودیت ها در معاش و پرداخت پاداش پولیا به اگنت ها گفتگو کنیم. البته بودند دورانی که کل دنیا در خصوص پرینسپی تستر، بلندتر و پرقوتتر اندیشه میکرد. همچنین پدیده به اصطلاح توربو کپیتالیسم در فوتبال مرا زیاد خاطر میکند، چرا که با وجود آن به مخلصان توجه نمیکنند. فکر دارم شماره کمی دسته ها در دوران چنین بحران با فهمش به آن مینگرند که فوتبال بازی کسبی که 15 میلیون یورو سالانه میگیرد از پیشنهاد معاش 19.5 میلیونه ناراضی باشد، اظهار نموده است رومینیگه وقتی مصاحبه با نشریه آلمانی کیکر. خلاص که موضوع بررسی محدودیت‌ها در پرداخت معاش‌های بازیگران و پاداش پولی‌ها به اگنت‌ها از مسائل بحث طلب فوتبالی میباشند که راهبران فیفا هم نه یک بار و دو بار به آن توجه کردند و عالم فوتبال را در پیش اصلاحات‌های چشمرس انتظارند. ارسنال باشد تصدیق نمود که دروازه‌بان متیو رایان، حمایتگر دیوید لوئیس و نیم حمایتگران مارتین ادگار و دانی سیبالیوس با انجام موسم از دست می‌روند و وابسته به انجامیابی مهلت اجاره بازیگران در صحیفه رسمی خویش رسما لندنی‌ها انتشار نمودند. باشگاه هر یک این بازیگران را برای سهمگذاری در برآمد دسته تشکر گفته در آینده برایشان کامیابی‌ها خواستار شد. بازیگر دیگر چمپیونات انگلیا که از دست کنار رفت وان گینکل بوده در صف کبودای چلسی در مسیر 8 سال تنها 4 بازی گذرانیده است. شرطنامه مارکو وان گینکل هم با چلسی به اتمام رسیده. در موسم سپری شده نیدرلندی 28 ساله به طور اجاره در صف PSV گذرانید. پیش از این باشد این فوتبال باز از برای جراحت 2 سال به میدان نبرآمده بود. باید یادآوری نمود که وان گینکل 8 سال پیش از صف ویتس نیدرلندی به چلسی گزارش نموده بر ضمن 4 بازی گذرانده‌اش با پیراهن کبودها 3 مرتبه به اجاره به PSV روان کرده شده است و همچنین موقتا در تیم‌های استوک سیتی و میلان هم بازی کرده است. در قسمت دیگری لندن باشد اشراف زاده‌ها با دروازه‌بان 39 ساله خویش ویلی کابالیرو خیر خوش گفتند. دروازه‌بان ارژانتینی دسته را بنابر سبب تمدید نشدن شرطنامه کاریش آخر ماه ایون از دست می رود. اصلا کابالیرو تابستان سال 2017 از صف سیتی چون دروازه‌بان احتیاطی به چلسی گزارش نموده به طور عموم 38 بازی در همین 4 سال گذرانیده است و خلاص. کابالیرو اصلا از زمان برآمدش در صف مالاگا و الچه به همگان معلوم است. دیوان سرخ منچستری هم ارژانتینی دیگر را جواب دادند و این هم دروازه‌بان سرخیو رامیرو است که در مسیر 6 سالی بود و باش در صف منچستر یونایتد تنها 7 مرتبه در پرمیر لیگ انگلیا وارد میدان شده است. شرطنامه کاری سرخیو رامیرو آخر همین موسم به انجام رسیده. همچنین قرارداد کاری نیم حمایتگر اسپانی خوان ماتا و لیگراند هم آخر همین ماه مهلت انجام دارد. ولی با این دو تن امیو گفت و شنیدها در خصوص تمدید کنی شرطنامه به راه مانده است. رامیرو باشد به صف امیو سال 2015 از سمپدوریا گزارش نموده به صفت دروازه‌بان احتیاطی دیوید دخیا بیشتر در بازی‌های جام و لیگ اروپا به میدان می‌برآمد. در موسم سالهای 2016-17 باشد رامیرو دروازه‌بان اساسی یونایتد در بازی فینالی لیگ اروپا بر مقابل آیاکس بود که آن هم با نتیجه 2-0 بر نفع انگلیس ها انجام یافت. در موسم قبلی باشد این دروازه‌بان 34 ساله از روی خط نفران اشتراکچی بازی پرمیر لیگ انگلیا و لیگ قهرمان‌ها بیرون مانده بود و یگان مرتبه به میدان نبرآمده بود. ما از همین عامل هم سبب‌های اصلی خلاص‌شوی از رامیرو را نشان داده دروازه‌بان ارژانتینی در تابستان برایش دسته نو جویا می شود. بازیگری دستانو برای فوتبال اروپا دوست داشتنی یک زمان یکی از گرانمزدترین فوتبالبازان دنیایی و نفر آخرین از دوران طلایی شنیس است کارلوس تیوس که یک زمان در دسته سر الکس چون عضو مستحکم سگانه رونی رونالدو تیوس رخشان و شهرتیار بود دسته محبوب وطن را ترک گفت. به طور دیگر گریم کارلیتو وقتی ترک نمودن باکا خونیارز چون این طور اظهار نمود. فکر میکردم که این حالت هیچ وقت فرا نمی رسد. حمله‌ور باکا خونیارز کارلوس تیوس بنابر سبب‌های اویلوی با باکا تمدید شرطنامه نمی کند و چنین قرارش را این طور بیان می کند. برایم چون پسر پیش مادر بودن مهم است. 3 ماه پیش پدرم از عالم درگذشت. من می خواهم پدر، پسر و برادر باشم. فکر دارم که چنین حالت هیچ وقت فرا نمی رسید که من باشگاه را ترک می نمایم. اگر من بازی هم کنم نه در صف باکا گفته است ارژانتینی 37 ساله
وقتی نشست‌های مطبوعاتی. و کلی باشد کارلیتو 279 بازی در صف باک خونیارز گذرانده در همه مسابقات 94 گل زده است و در تیم از بوئنوس آیرس 12 جام هم به دست آورده است. سابق بازیگری منچستر یونایتد، یوونتوس و منچستر سیتی چون نفری محبوب مخلصان و مؤلف گلینیت ها که همچنین سرچشمه اصلی آلت‌های فراموش ناپذیر و گل‌های ناتکرار است، همه وقت کبود و زرد باقی خواهد ماند. کریستیانو رونالدو یکی از چهره‌های اساسی در 10 سالگی حکم سالاری فوتبالی در برابر مسی هم هرچند که به مخلصانش نفارد بنابر بالا رفتن سن سال و نزدیک شوی غروب مسند ورزشی دچار مشکلات‌های خاصه میباشد. قهرمانی‌های به همتای کریستیانو در پرمیر لیگ انگلیس و لالیگا و همچنین سری آ البته فراموش ناپذیرند و تکرارشان نهایت مشکل. همو بر زمین در دسته فعلی رونالدو با آمدن ماکس آلگری نفری افتخارمند پرتغالی ممکن که تا آخر شرطنامه خویش هم در تورین نماند. در خصوص رفتن رونالدو اگر حرف زنیم احتمالیت زیادی گزارش کری را به PSG بر عوض 25-30 میلیون یورو هم وجود دارد. مگر که رونالدو به چنین ارزش ارزنده است. البته نخست رونالدو هنوز 2 موسم دیگر زیاده از 20 گل در موسم زده میتواند. دوم دسته پاریژی او را مخصوص برای لیگ قهرمان‌ها می‌خرد، هرچند که در یووه با این کار ناکام شدند. سوم اگر رونالدو بعد هم بازی کند درآمد از حساب فروش پیراهن‌هایش مصرفیات‌ها را جبران می‌کند. مسلم است که پول‌ها برای شیخان مشکل نیستند و از شهرتمندی آنها دست نخواهند کشید. اگر منفعت‌های PSG معلوم باشد پس یوونتوس از این گزارش چی می‌گیرد؟ باید قید نمود که اسلوب سرمربی نو یووه ماکس آلگری با راه اندازی واحد یگانه به رونالدو کلاً نیاز ندارد. برای از این در دوران بحرانی یوونتوس قادر نیست که هر ساله به رونالدو 30 میلیون یورو پرداخت نماید. پس میتوان گفت که گزارش کریستیانو به هر دوی جانب‌ها منفعت آور بوده. خودی فوتبال باز باشد به چمپیونات نیروی نو بخشیده احتمالاً معاش فعلیش را به دست آورده میتواند. توپ طلایی در صورت غالب شدن PSG در لیگ قهرمان‌ها برای رونالدو قریب که پره تامین خواهد بود. همین طریق باید گفت که اینجا تنها از قرار نهایی پس از انتخاب خود رونالدو وابستگی خواهد بود. از جانب دیگر یک زمان خود آلگری را از برای رونالدو جواب دادند تا که جام دیر انتظار لیگ قهرمان‌ها را به تورین بیارند و دیدند که چنین نشد. اکنون رونالدو را از برای آلگری از تورین جواب می‌دهند تا که آلگری کوشش‌های نوبتی خود را در راه به دست آوردن پیروزی در لیگ قهرمان‌ها به خرج دهد. عاقبت چنین قرارها البته که تقدیر گزارش رونالدو پس از یورو 2020 معلوم می‌کند. پس انتظار می‌شویم. در آخر گفتنیم که این بود کلی مطلب‌های فرا گرفته برنامه امروز. با شما بودم ایمانبک شادیبکزاد. خیر.